You all aware that up to 7th standard you have only general science. You all well aware that up to 7th standard you have only general science. But now the general science is divided into two parts. Number one, biological science and physical science. One, biological science and physical science. Understand? Next, now I am going to deal with biological science to you. So, today our topic for discussion is what is science? So, today our topic for discussion is what is science? Science definition. The word science comes from the Latin word scientia. The word science comes from the Latin word scientia. Scientia means knowledge. Nana akkadandu display chudandi. Display ayinda? Unmute chesi cheppandi nana evaranna. Taro unmute cheyi nana. Inipistunda andariki. Di display ayinda? Slide display ayinda? అయిందా నాన్న? చెప్తాలే. ఏ బాబు చెప్పండి, అన్మ్యూట్ చేశాను కదా. అన్మ్యూట్ చేసే చెప్పండి. The word comes from the Latin word scientia. It means knowledge. Science definition anundi. Plus the word science comes from the Latin word. It means knowledge. Scientia means knowledge. Nana unmute cheyandi babu. Unmute cheyna na. Vinipikanda ante adagandi. Unmute chesi. Vinipistu unte unmute cheseyandi nana. మాట కట్ అవుతుంది సార్. వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్. సార్ వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్. ఓకే నాన్న, మీకు సిగ్నల్స్ బాగా కూర్చోండి. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ సైన్స్? నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ సైన్స్? స్లైడ్ చేంజ్ చేయండి సార్. సైన్స్ డెఫినేషన్ అందరూ చూసారు కదా. The word science comes from the Latin word scientia. It means knowledge. Scientia means knowledge. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను చూడండి నాన్న. The word science come from the Latin word scientia. Scientia means knowledge. Okay? Next slide. తులసి సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ పెట్టండి. What is science? What is science? మనం చూడండి ఇక్కడ. What is science? Science is the process of gaining knowledge and investigating, making observations. Okay? Science is the process of gaining knowledge and investigating, making observation. వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. ఓకే నాన్న, నిమిషం. Science is the process of gaining knowledge and investigating by the making observations, posing questions and testing throughout experimentation. Science is the process of gaining knowledge and investigating by making observations, posing questions and testing throughout experimentation. ఓకేనా? సైన్స్ అనేది మనకు ఆలోచించి, నాలెడ్జ్ మీన్స్ ఆలోచించడం, జ్ఞానము పెంచుకోవడం. దాని గురించి మనం అబ్జర్వేషన్స్, ఏదన్నా ఎక్విప్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి, నేచురల్లో సహజసిద్ధంగా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం, అబ్జర్వేషన్స్. అండ్ క్వశ్చన్స్ అంటే వాటిపైన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వేయడం అన్నమాట. అండ్ ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్. So next slide better. Okay. To according the textbook, in definition, science is the concerted human effort to understand the history of the natural world, how the natural world works,
with observable physical evidence. So, according to the textbook definitions, science is the concerted human effort to understand the history of the natural world, how the natural world works with observable physical evidence. So, ఇక్కడ చూడ స్లైడ్స్ ఓపెన్ అయింది కదా, స్లైడ్ చూడండి ఒకసారి, తర్వాత చెప్తాను ఈ డెఫినేషన్స్. A way of learning and thinking about the a way of learning వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. Using experimentation to make conclusions. ఓకేనా? ఆఫ్ లెర్నింగ్ సార్ వినిపిస్తుందా సార్? వినపడుతుంది సార్. కొద్దిగా ముందుకు వచ్చి చెప్పండి. ఇంతకుముందు వినపల్లా, ఇప్పుడు వినపడుతుంది. అవునా సార్? A way of learning and thinking about the natural world using experimentation to make conclusions. Okay, first definition చూడండి. A way of learning and thinking about the natural world using experimentation to make conclusions. And under one definition, scientists collect information, look from patterns and connections and process explanation. And next one definition, science is always changing it new. Science is always changing with new. సైన్స్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. సైన్స్ అనేది మనకి ఎప్పుడూ కూడా కొత్తగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సైన్స్ ఈజ్ ఏ ఆల్వేస్ చేంజ్ విత్ న్యూ. సైన్స్ ఈజ్ ఏ ఆల్వేస్ చేంజింగ్ విత్ న్యూ. సైన్స్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా మనకు చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది, మనకు అది కొత్తగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అట్లా కింద అబ్జర్వేషన్, టెస్ట్స్, equipment and viewpoints and discoveries that lead to new theories and revising old ones. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సైన్స్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా మనకు వరల్డ్ జరిగిపోయిన దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి, ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటివి ఫాస్ట్ అయిపోయిన దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఫాస్ట్ డిపెండ్ అయినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని ప్రజెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేటివి చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే సార్, స్లైడ్ ఫ్లో చేయండి సార్. నెక్స్ట్, according to the textbook definitions in science is the concerted human effort to understand the history of the natural world, how the natural world works with observable physical evidence. ఇవి ఏంటంటే ఇవి గతంలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీద ఆధారపడి ప్రజెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేటివి మనము చేయడం అనేది జరుగుతుంది. వరల్డ్ జరిగిపోయినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని ప్రజెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేటివి చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, సైన్స్ ఈజ్ ఆన్ ఆర్గనైజ్డ్ స్టడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్. సైన్స్ ఈజ్ an organized study of knowledge which is based on experimentation. And next one definition, science as a tool for searching truths of nature. Science is a tool for searching truths of nature. మనకు నేచర్ లో ఉన్నటువంటి నిజాలను బయటికి తీయడాన్నే మనము సైన్స్ అని కూడా అంటాము. నేచర్ లో ఉండేటువంటి నిజాల్ని బయటికి తీయడాన్నే కూడా మనము సైన్స్ అంటాము. దీన్నే మనం ఇంగ్లీష్ లో ఎట్లా చెప్తామంటే, సైన్స్ ఈజ్ ఏ టూల్ ఫర్ సర్చింగ్ ట్రూత్స్ ఆఫ్ నేచర్. సైన్స్ ఈజ్ ఏ టూల్ ఫర్ సర్చింగ్ ట్రూత్స్ ఆఫ్ నేచర్. ఇంకో డెఫినేషన్ చూడండి, సైన్స్ ఈజ్ ద వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద వరల్డ్. సైన్స్ ఈజ్ ద వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద వరల్డ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్. It is amazing to think of the facilities available today when compared to primitive era. అంటే మనం గతంలో చూసుకున్నటువంటి, అంటే ప్రిమిటివ్ era అంటే మనం ముందు జరిగేటువంటివి ఏమన్నా చూసుకున్నట్లయితే ప్రజెంట్ పాస్ట్ అయినటువంటి ప్లస్ ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటికి ఇదేనైనా కానీ కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయన్నమాట. చూద్దాం అవేంటియో. కంప్యూటర్స్, మొబైల్ ఫోన్స్, ఇంటర్నెట్, స్పేస్ షటిల్స్, రోబోటిక్స్, hybrid food grains and medicines etc. చూసారా?
అన్ని కూడా ప్రజెంట్ లో ఎంతో చేంజ్ అయి ఉన్నాయి. మున్నిటికి ఇప్పటికీ కూడా ఎంతో చేంజ్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ టు ద థింకింగ్ ఆఫ్ ద available today when compared to primitive era, computers, mobile phones, internet, space and robotic, hybrid science, medicine, etc. లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ ఎవరు నాన్న? అన్మ్యూట్ ఏమి అర్థం కాలేదా? ఎవరు చూడండి, లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ ఎవరు అక్కడ? సార్ మంజునాథ సార్. సార్ చెప్పండి సార్. చెప్పండి సార్. ఏం సార్ అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటే అందుకని లక్ష్మీ మ్యూట్ చేశాను. నాన్న అర్థం అవుతున్నది, వినిపిస్తున్నది అందరికి? మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి రా. ప్రశాంత్ అర్థం అవుతుందా నాన్న? కృష్ణ, రోహిత్, ప్రశాంత్, కౌశిక్ ఏం రా మీరు మ్యూట్ లో పెడితే వింటున్నారా లేదా? వెంకటేష్ నన్ను అర్థం అవుతుందా? అర్థమవుతుందా? రెడ్మీ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు అక్కడ, రెడ్మీ ఉంది. సరే నాన్న చెప్తున్నాను చూడండి. ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ టు థింక్ ఆఫ్ ద ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ టుడే వెన్ కంపేర్డ్ టు ప్రిమిటివ్ ఈరా, కంప్యూటర్స్, మొబైల్ ఫోన్స్, ఇంటర్నెట్, ఫెసిలిటీస్, రోబోటిక్, hybrid, food grains, medicines, etc. are all the result of ideas which organized in some human brains. ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క ఆలోచనల విధంగానే పాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి దానికి ప్లస్ ప్రజెంట్ లో ఉన్న దానికి కూడా చాలా చేంజ్ అనేది ఉందన్నమాట. పాస్ట్ లో మనకు ముందు ఇవన్నీ కూడా అవైలబుల్ లో లేవు, ప్రజెంట్ ఇవంతా కూడా అవైలబుల్ లో, పాస్ట్ లో కూడా అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి కానీ తక్కువగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన సైంటిస్ట్ అందరూ కూడా రీసెర్చ్ చేసి వీటిపైన అనేక ప్రయోగాలు చేసినప్పటికీ వీటి మీద సక్సెస్ అనేది సాధించినారు. ప్రజెంట్ ఇవన్నీ కూడా కంప్యూటర్స్ ప్రజెంట్ ముందు ఎట్లా ఉన్నాయి, పెద్దగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చిన్నగా ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి, అవునా కాదా? అదే మొబైల్ ఫోన్స్ ముందు ఎలా ఉన్నాయి, కీప్యాడ్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చాయి. స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చాయంటే మీరు అందరూ కూడా సెల్ ఫోన్లు ఇలా క్లాస్ చూస్తున్నారంటే ఏంటి, చేంజ్ అయిందా లేదా? చేంజ్ అయింది, చేంజ్ అయిందనమాట. ఇట్లా సైన్స్ చేంజ్ అయిందా అంటే దీన్నే మనం ఏమంటామంటే సైన్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. There are the people who think differently to observe and understand the nature in specific way. మీరు అర్థం చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుందన్నమాట. మీరు ఆలోచించే విధానాన్ని బట్టి మరియు మీరు అర్థం చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి కూడా మనము ఈ సైన్స్ అనేది మూవ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. మెథడ్స్ ఆఫ్ సైన్స్. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ పెట్టండి సార్. మెథడ్ ఆఫ్ సైన్స్ అని చూడండి సార్. స్లైడ్ పెట్టేది సార్. స్లైడ్ పెట్టండి. సార్ ఇదేనా? సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ చూడండి సార్. సార్ ఇదేనా? అది కాదు సార్, సైంటిఫిక్ నాకేం కనపడలేదు సార్. ఇదే సార్, ఇదే సార్, ఇదే చూడండి నాన్న. ఇదే సార్, ఇదే సార్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. అది కాదు సార్, మళ్ళీ చేంజ్ అయిపోయింది సార్. సార్ ఇదే సైన్స్ మెథడ్ అబ్జర్వ్. అదే సార్, అబ్జర్వ్, క్వశ్చన్స్. ఇదే సార్, ఇదే సార్. సో దిస్ ఈస్ scientific methods. Scientific methods. What are scientific methods? Scientists solve a problem or answer a question by using organized ways. They are called scientific methods. How many scientific methods? 1. Observe, questions, research, hypothesis, test, experiment, test hypothesis, draw conclusions, report. Okay. Observe, question, research, hypothesis, experiment, test hypothesis, draw conclusion, report. Okay. So observe me make observations. మనం చేసినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ ని అబ్జర్వ్ చేయడము, ఎక్స్పెరిమెంట్ ని అబ్జర్వ్ చేయడం, మేక్ అబ్జర్వేషన్స్. మనము ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని మనము అబ్జర్వ్ చేయడం. నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్.
Ask a question or identify a problem. Ask a question or identify a problem. Next one, A problem. research. Next one, research. Search for Research. existing answer or solution. Existing answer or solution. Next one, hypothesize. Formulate hypothesis. And next one, experiment. Design and perform an experiment. Next one, test hypothesis. Accept or reject. Test hypothesis. మనకు ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది సక్సెస్ అయిందా అనేది లేదా అనేది చెప్పండి సార్. మంజునాథ సార్ ఇది వాయిస్ స్లోగా వస్తుంది సార్ వాయిస్. అవునా సార్, ఎందుకు సార్ అలా? చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు చెప్పండి సార్. టెస్ట్ హైపోథిసిస్ వస్తుందా సార్? చెప్పండి సార్. నెంబర్ 1 అబ్జర్వ్. సో నాన్న చూడండి మళ్ళీ చెప్తాను. సో దిస్ ఈస్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్. Scientific methods means scientists solve a problem or answer a question by using organized ways. They are called scientific method. Scientists solve a problem or answer a question by using organized ways. They are called scientific methods. How many scientific methods in there? Observe, questions, research, experiment, test hypothesis, draw conclusion, report. Okay. Observe. Make a observations. అంటే మనము ఎక్స్పెరిమెంట్ ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడాన్ని ఏమంటామంటే అబ్జర్వ్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్. పెట్టండి సార్, స్లైడ్ మార్చారు ఎందుకు సార్? స్లైడ్ చేంజ్ అయిపోయింది సార్. లేదు లేదు ఇక. ఓకే సార్. క్వశ్చన్. ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ ఆర్ ఐడెంటిఫై ఏ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్, రీసెర్చ్. సెర్చ్ ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆన్సర్ ఆర్ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ వన్, హైపోథిసైజ్. ఫార్ములేట్ హైపోథిసైజ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, experiment. Design and perform an experiment. And next one, test hypothesis. Accept or reject hypothesis. ఇదేంటంటే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఫైనల్ గా రిజల్ట్స్ అనేది ఎలా వచ్చింది, సక్సెస్ అయిందా లేదా అనేది దీన్ని టెస్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, డ్రా ఏ కన్క్లూజన్. కన్క్లూజన్ మీన్స్ రిజల్ట్స్ ఆల్సో. రిజల్ట్స్ ని మనము కన్క్లూజన్ అని కూడా అంటాం అనమాట. ఫైనల్లీ మనకి ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మనకు రిజల్ట్స్ అనేది చూస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్. ఫైనల్ గా రిపోర్ట్ ఇస్తాం మనం. ఫైనల్ గా రిపోర్ట్ అనేది ఇస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ నేను చూడండి, ద ఫైండ్ అవుట్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ సైంటిఫిక్ వే. We need to follow a sequential order, so we go through the following. So first one, identifying problem. First one, identifying problem. Let us identify any problems from your surroundings. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. మీ సరౌండింగ్స్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయేమో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై ప్రాబ్లమ్. లెట్ us identify any problems from your surroundings. For example, the bulb did not light in the room. The bulb did not light in the room. మనకు ఇది ఒక ప్రాబ్లం అనమాట. ఏంటి, మన రూమ్ లో లైట్ ఎలగపోవడం అనేది ఒక ప్రాబ్లం అనమాట. ద బల్బ్ డిడ్ నాట్ లైట్ ఇన్ ద రూమ్ అంటే మన రూమ్ లో లైట్ ఎలగపోవడం అనేది ఒక ప్రాబ్లం అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి మేకింగ్ హైపోథిసైజ్. మేకింగ్ హైపోథిసైజ్. లిస్ట్ అవుట్ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ విచ్ యువర్ థింక్ ఫర్ ద ఐడెంటిఫైయింగ్ ప్రాబ్లం. మనము ఆ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది థింక్ చేయాలన్నమాట. థింక్ చేస్తే మనకు ఏదో ఒక రిజల్ట్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, డీఫిల్మేట్, ఫ్యూజ్ ఫెయిల్యూర్, స్విచ్ ప్రాబ్లం, ఫైర్ ప్రాబ్లం. అది ఏదైనా ఉండొచ్చు, లేదా ఏదైనా ఉండొచ్చు అంటే ఫిల్మెంట్ కాలిపోయి ఉండొచ్చు, లేదా ఫ్యూజ్ ఫెయిల్యూర్, ఫ్యూజు లేకుండా ఉండిపోవచ్చు, లేదా స్విచ్ ప్రాబ్లం, స్విచ్ ఏమైనా ఉండొచ్చు,
నెక్స్ట్ వైర్ ప్రాబ్లం, వైర్ కూడా ఏమైనా ఉండొచ్చు, ఎనీ ప్రాబ్లం, ఏదైనా ప్రాబ్లం కావచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ కలెక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ వన్ కలెక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. టు సాల్వ్ ద ఐడెంటిఫైయింగ్ ప్రాబ్లం కలెక్ట్ మెటీరియల్ apparatus information persons. మనం ఏం చేయాలా? టు సాల్వ్ ద ఐడెంటిఫైయింగ్ ప్రాబ్లం కలెక్ట్ మెటీరియల్ apparatus information persons. మనకు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం వీటి గురించి అన్ని కూడా ఎవరన్నా అడిగి కనుక్కొని ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయి అన్ని కూడా కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలెక్ట్ మెటీరియల్ లైక్ ఎలాంటి మెటీరియల్స్ మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే టెస్టర్, స్క్రూ డ్రైవర్, వుడెన్ స్కేల్, వైర్స్, నెక్స్ట్ వచ్చి ఇన్సులేషన్ టేప్, టేబుల్ అండ్ బ్లేడ్, టేబుల్ అండ్ బ్లేడ్, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని కూడా మనము కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోండి అలా. నెక్స్ట్ వన్ డేటా అనాలిసిస్. డేటా అనాలిసిస్ అరేంజ్ ద కలెక్టెడ్ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు కండక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, డేటా అనాలిసిస్ arrange the collected data or information to conduct experiment. And next one experimentation to prove selecting hypothesis conduct experiment. For example observe filament or the bulb. Filament వెలుగుతుందో లేదా అని bulb లో చూడాలన్నమాట. నెక్స్ట్ result analysis. Next one result analysis. Analyzing the results to find out the solution for the problem. Based on the results you need to select another hypothesis to prove. మనకు లాస్ట్ లో బల్బ్ అనేది వెలిగిందా లేదా అనేది లాస్ట్ లో మనకు రిజల్ట్స్ వస్తుంది కదా, మనము బల్బ్ వెలిగిందా లేదా మళ్ళీ ఫెయిల్యూర్ అయిందా అనేది మనము లాస్ట్ లో కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఇవ్వడం అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ filament of the bulb is good in condition so we need to observe fuse. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి అలా చూస్తే కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతా, చెప్పండి నాన్న. ఫస్ట్ లో చెప్పాను కదా, అర్థమైందేమో, అడుగుతాను, క్వశ్చన్ అడుగుతాను, చెప్పండి. ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. విచ్ లాంగ్వేజ్ డస్ ద వర్డ్ సైన్స్ కమ్ ఫ్రమ్? విచ్ లాంగ్వేజ్ డస్ ద వర్డ్స్? ఏ బాబు, మీరు ఎవరైనా చెప్పేటట్లుగా ఉంటే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడచ్చు. ఓకేనా? మీరు మ్యూట్ చేయలేదు, మ్యూట్ చేస్తున్నావా? అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. సరే సార్. ఓకే, ఆన్సర్ వచ్చి ఏంటంటే లాటిన్ నాన్న. దానికి విచ్ లాంగ్వేజ్ డస్ ద వర్డ్ సైన్స్ కమ్ ఫ్రమ్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న, ఇది బేసిక్స్ ఆఫ్ సైన్స్. ఫస్ట్ లోనే మీకు ఎవరు మ్యూట్ చేసి చెప్పడం లేదు. నేను చెప్పాను, ఫస్ట్ లోనే చెప్పాను కదా, అర్థం కాకుండా మళ్ళీ అడగండి నాన్న, చెప్తాను అనేసి. మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ద వర్డ్ సైన్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద లాటిన్ వర్డ్ సైంటియా. ఇట్ మీన్స్ నాలెడ్జ్. సైంటియా అనేది ఒక లాటిన్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది. సైంటియా అంటే నాలెడ్జ్. The word science come from the Latin word scientia. It means knowledge. Okay. లేదు సార్ అన్నాడు, సార్ చేస్తున్నారు సార్. తులసి సార్ లేదు లేదు సార్ చెప్పండి సార్, వినపడుతుంది సార్. సార్ చెప్పండి సార్. చెప్పండి సార్. ఏం సార్? ఓకే ఓకే సార్. సార్ మంజునాథ సార్ వినిపిస్తుంది సార్. సరే సార్, వినపడుతుంది సార్, చెప్పండి. మహేష్ ఇన్ ద వర్డ్స్ చూడండి, మనకు కోరల్ పేపర్ ఏం చెప్పాడంటే ద వర్డ్స్ ఇన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ కోరల్ పేపర్ సైన్స్ ఈజ్ ఏ హిస్టరీ ఆఫ్ కరెక్ట్ అండ్ మిస్టేక్. అంటే సరిదిద్దబడిన తప్పుల్నే మనము సైన్స్ అని కూడా అని చెప్పవచ్చు అనమాట. ఇన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ కోరల్ పేపర్ సైన్స్ ఈజ్ ఏ హిస్టరీ ఆఫ్ కరెక్టెడ్ మిస్టేక్స్. కోరల్ పేపర్ ఏం చెప్పాడంటే సరిదిద్దబడిన తప్పుల్నే మనము సైన్స్ అని కూడా అనొచ్చని కోరల్ పేపర్ అనే ఆ వ్యక్తి చెప్పాడనమాట. నెక్స్ట్ వన్ Do you remember February 28th? We all celebrated National Science Day. మనం February 28th నేషనల్ సైన్స్ డే మనం జరుపుకున్నాం కదా. ఇన్ అవర్ స్కూల్ we also celebrated నేషనల్ సైన్స్ డే. మనం నేషనల్ సైన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అనమాట. అప్పుడు we did
చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేటివి మనం చేసుకున్నాం. వాటినన్నింటిని కూడా మనం ఏంటంటే సైన్స్ బేస్ చేసుకొని ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని కూడా మనము చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. డూ యూ రిమెంబర్ our National Science Day in our school? We also celebrated National Science Day in a grand way. మనం చాలా గొప్పగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. We did drip irrigation, rainwater harvesting, pollution, and many other experiments. Our secretary sir visited our school and observed all our experiments and felt very happy by seeing the talents of our students. Your planning, your critical thinking are the reasons behind these experiments. This is nothing but science. దీన్నే కూడా మనం ఏమంటాము, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా కలిపి కూడా ఏమంటామంటే మనం దీన్నే కూడా సైన్స్ అని అంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం సార్? సార్ 7 minutes సార్. సార్ ఎంత 7 నిమిషాలు ఉందా? దీన్నే మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కొత్త టాపిక్ తీసుకుంటే అది కంప్లీట్ కాదు, అర్థంలోనే ఆగిపోతుంది. 7 minutes లో మనకి ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ కాదనమాట. నెక్స్ట్ లెసన్ లో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కషన్ చేసుకున్నాం. ఇది కొంచెం పెద్దదిగా ఉంది. అంటే సైంటిస్ట్ గురించి చాలా మంది ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదా మళ్ళీ రివిజన్ చేయమన్నా చేస్తానన్నమాట. వాట్ ఈజ్ సైన్స్, సైన్స్ మెథడ్స్ ఏవైనా కావచ్చు. మళ్ళీ రివిజన్ చేయనా? కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తాను, అన్మ్యూట్ చేసి ఎవరైనా చెప్పండి. The word scientia mean anyone? అన్మ్యూట్ చేయండి. చెప్పా కదా నాన్న, సైన్స్ ఇస్ ద నాలెడ్జ్. బాబు అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి సార్ అడిగిన దానికి. The word scientia mean? ఏ మురళీకృష్ణ, లక్ష్మి చెప్పు, సార్ అడుగుతున్నాడు కదా. సార్ ఏం సార్ ఏం పట్టలేదు సార్. The word scientia mean? The word scientia mean? చెప్పండి సార్ మంజునాథ సార్. చెప్పండి సార్. వాళ్ళకి గ్రూప్ లో పెట్టండి సార్, గ్రూప్ లో క్వశ్చన్స్ పెట్టండి, ఆన్సర్ చేస్తారా? గ్రూప్ లో పెట్టండి. ఓకే సార్. చూడండి నాన్న. The word science come from the Latin word scientia. Scientia means knowledge. Okay. The word science come from the Latin word scientia. Scientia means knowledge. What is science? The science means many more definitions here. According to from science is the concerted human effort to understand the history of the natural world, how the natural world works with observed physical evidence. Science is an organization of knowledge which is based on experimentation. This is based on experimentation. And next one, science is a tool for searching truths of nature. And next one, science is the way of exploring the world. ఇవన్నీ కూడా మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఫస్ట్ లో ఉన్నాయి నాన్న. మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి డెఫినేషన్స్ అన్ని కూడా. మీరు 1 by 1 అండర్లైన్ చేసుకొని ఒకదాని ఒకటి తర్వాత రాసుకొని మళ్ళీ గ్రూప్ లో సెండ్ చేయండి నాకు. అవన్నీ చదవాలా, నేర్చుకోవాలా. ఫస్ట్ సైన్స్ అనేది మీకు ఇంతవరకు 7th క్లాస్ లో ఓన్లీ జనరల్ సైన్స్ గానే చదివింటారు. ప్రజెంట్ 8th క్లాస్ వచ్చేసరికి సైన్స్ అనేది 2 parts గా డివైడ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఒకటి బయాలజికల్ సైన్స్, 2 ఫిజికల్ సైన్స్. ఓకేనా? బయాలజికల్ సైన్స్ లో ప్లాంట్స్ గురించి, అనిమల్స్ గురించి చదువుకుంటాం అనమాట. బయాలజికల్ సైన్స్ లో ప్లాంట్స్ గురించి, అనిమల్స్ గురించి చదువుకుంటాం. ఫిజికల్ సైన్స్ లో కెమికల్స్ గురించి అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అన్ని ఉన్నాయి కదా, వాటి గురించి ఫిజికల్ సైన్స్ లో చెప్పుకుంటాం అనమాట. నేను బయాలజికల్ సైన్స్ గురించి మీకు చేస్తాను అనమాట.
బయాలజికల్ సైన్స్ ఆన్సర్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వన్, how many steps of in our science methods? There are 8 methods of science methods. Number 1, observations. Number 2, questions. చెప్పండి నాన్న. నెంబర్ 3 ఏంది? చూడండి వాళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు. మెథడ్స్ చెప్పు. వెంకటేష్, తరుణ్. సైంటిఫిక్ మెథడ్ సార్, ఆ స్లైడ్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి సార్. మెథడ్స్ ఆఫ్ సైన్స్: అబ్జర్వ్, క్వశ్చన్స్, రీసెర్చ్, హైపోథిసైజ్, ఎక్స్పెరిమెంట్, టెస్ట్ హైపోథిసిస్, డ్రా కన్క్లూషన్, నెక్స్ట్ రిపోర్ట్. వెరీ గుడ్. అబ్జర్వ్, క్వశ్చన్స్, రీసెర్చ్, హైపోథిసిస్, ఎక్స్పెరిమెంట్, టెస్ట్ హైపోథిసైజ్, డ్రా కన్క్లూజన్స్, రిపోర్ట్. ఓకేనా? అర్థమైందా? ప్రశాంత్ ఏం నోరు ధరలేదే? అన్మ్యూట్ చేయి. అవునా? ఓకే ఓకేనా. నెక్స్ట్ వీటి గురించి చెప్పాను కదా. Identifying problem. Let us identify any problem from your surroundings. మనము ఏదైనా ప్రాబ్లం ని మనము ఐడెంటిఫై చేసినట్లయితే కన్నా దాని గురించి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేవి దాని మీద రీసెర్చ్ అనేది చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద బల్బ్ డిడ్ నాట్ లైట్ ఇన్ ద రూమ్. మనకు బల్బ్ వెలగపోవడం అనేది ఒక ప్రాబ్లం అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, మేకింగ్ హైపోథిసైజ్. లిస్ట్ అవుట్ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ విచ్ యువర్ థింక్ ఫర్ ద ఐడెంటిఫై ప్రాబ్లం. దానికి ఏంటంటే ఫిల్మెంట్, ఫ్యూజ్, ఫైలూర్, స్విచ్ ప్రాబ్లం విత్ స్విచ్ ప్రాబ్లం. మనకు ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉండొచ్చు అనమాట. బల్బు వెలగపోవడము, లేదా వైర్ ప్రాబ్లం కానీ, ఫిల్మెంట్ ప్రాబ్లం కానీ, మనకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్, కలెక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఐడెంటిఫై ప్రాబ్లం, కలెక్ట్ మెటీరియల్, అపేర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్సన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కలెక్ట్ మెటీరియల్ లైక్ టెస్టర్, screwdriver, wooden scale, and wire, insulation tape, and table and plate. Next one, data analysis. Arrange the collected data or information to conduct experiment. Okay na? Next one, the main point చూసినట్లయితే కన్నా, in the world of Karl Popper, science is history of corrected mistakes. Karl Popper ఏం చెప్తున్నాడంటే, సరిదిద్దబడిన తప్పుల్నే మనం ఏమని చెప్తామంటే సైన్స్ అని కూడా చెప్తామన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, అవి నోట్ చేసుకోండి, లేదంటే నేను గ్రూప్ లో ఫామ్ చేస్తాను, అవి ఆన్సర్ చేస్తారు. ఇన్సేపు చెప్పిన దాని మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, చెప్పండి. సైన్స్ ఈజ్ ఏ టూల్ ఫర్ సర్చింగ్. ఆప్షన్స్ ఇస్తాను, చెప్పండి. ట్రూత్స్ ఆఫ్ నేచర్, అమేజింగ్ టు థింక్, మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, హిస్టరీ ఆఫ్ నేచర్. ఆన్సర్ ఏందానికి? సైన్స్ ఈజ్ ఏ టూల్ ఫర్ సర్చింగ్. ఆప్షన్స్: ట్రూత్ ఆఫ్ నేచర్, అమేజింగ్ టు థింక్, మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, హిస్టరీ ఆఫ్ నేచర్. ఎవరు ఆన్సర్ చేయలేదు, నేను చెప్తున్నాను చూడండి. సైన్స్ ఈజ్ ఏ టూల్ ఫర్ సర్చింగ్, ట్రూత్ ఆఫ్ నేచర్. చూడు, మన ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి నిజాలను బయట